Good morning. Today we will see the concept of stacks. As you know, data structures supported by a C language includes various elements. In previous session, I explained to you what are various data structures that are supported by a C language. Arrays, stacks, queues, linked list, trees, and graphs. See, the fundamental knowledge related to the stacks is needed for many operations to understand. So that's why we are going to discuss about stack, what is meant by a stack, explain the operations on the stack, algorithms associated with the stack, and implementation of stack using C language. Listen, very easy topic, very easy topic. First of all, what is meant by a stack? From the point 1 onwards we started, I explained to you a stack is nothing but a linear data structure or a homogeneous data structure or a static data structure. Why you call it is a linear data structure? In the case of stack, we are going to store all the elements in one after another in a sequential fashion. This is a static data structure. The size may not be changed. Is said to be a static. It is homogeneous data structure, which means that it can store similar data elements. Is said to be homogeneous. Only similar data. A stack is a linear data structure in which it follows LIFO, last in, first out. Whatever the element that was inserted last will be removed first. I given you several examples in previous sessions. If we have a bookshelf, book stack, you are going to keep one by one. Mother in a kitchen, mother used to hold all plates like this. So if you want to retrieve the first element, you need to wait for last. If you want to remove the last element, we can easily remove the first. That is last in, first out. Whatever the element inserted first will be removed last. Whatever the element inserted last, removed first. What you call LIFO, LIFO, last in, first out. In a stack, we have all the insertions in a stack, all insertions and deletions. What is insertion? Inserting an element onto the stack. What is deletion? Deleting an element from the stack. Adding an element, inserting an element, deleting an element, all are equal. Insertion, inserting an element, deletion, deleting an element. All these are done at one location that is called as a top. That location is called a top. Consider this is a stack. Here, size of the stack is very important. Consider this is a stack. 1, 2, 3, 4, 5.
This is 0 array. Array always starts with 0, and this is. So we are going to store the data elements like this. It can be defined by using two parts. Number one is push operation. Second one is pop operation. What is meant by pushing? Pushing is a method of inserting an element onto the stack. Pop. Pop is an operation that can remove an element from the stack. Push అనేటువంటిది ఒక ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి, పాప్ అనేటువంటిది ఎలిమెంట్ ని డిలీట్ చేయడానికి, ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ చేయడానికి. అలానే మనం పీప్ అని చెప్తాం లొకేషన్ యొక్క ఎలిమెంట్స్ ని. లేదా ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆస్పెక్ట్ we have another called a show function. Show అంటారు. Displaying the elements in the stack is said to be a show. So stack may be used in various areas. Compiler లో, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో, చాలా చోట్ల మన ఆపరేషన్ ఎవాల్యుయేషన్ లో లాస్ట్ లో కూడా చెప్తాను వాట్ ఆర్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్టాక్ అని. జాగ్రత్తగా వినండమ్మా, చాలా చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఇది. వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఏ స్టాక్? A stack is a linear data structure. Stack ante evannanamma, linear data structure. Stack is a linear data structure in which all insertions and deletions are done at one location called top. Insertion jarigina, deletion jarigina అక్కడి నుంచే జరగాలి. అలా జరిగేటువంటి ఏరియాని ఏమని చెప్పానమ్మా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ as టాప్ అని చెప్పాను. ఏమన్నానండి? టాప్ అని చెప్పాను. అలానే స్టాక్ ఫాలోస్ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ మేనర్. లిఫో అంటారు. లిఫో అంటే ఏంటన్నా? లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. FILO అని కూడా నచ్చు. ఫస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుట్. Stack follows last in first out manner in order to store the data. LIFO means that last in first out. An example of a stack is consider set of plates. Set of plates placed one over the other in a kitchen, or a collection or a set or a pile of books. Set of books are going to be organized in a separate rack. A stack, in general, stack may be referred to as linear data structure. I told you, linear data structure, static data structure, or homogeneous data structure. Even stacks can be implemented with the help of arrays concept or with the help of linked list concept. You kani stacks ni kani array implementation ఉంటుంది, దాంతో పాటుగా లింక్డ్ లిస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా. ఓకే, stacks are used in many computer applications. It is used in system software like operating systems, compiler. Stack may be implemented by using either arrays or linked. First point చెప్తున్నానమ్మా, what is meant by a stack? Stack is nothing but a linear data structure in which insertions or deletions are done at one location called as a top. What are the operations on stack? Em cheppamamma, the first one is push operation. Push is nothing but inserting an element onto the stack. Pop is nothing but removing an element from the stack. Removing element from the stack. The people who are not switched on their cameras, please remove yourself. Otherwise, I'm roll number 36, roll number 48, you will be removed. All of you, if the people who are not switched on their camera, leave the class. I don't need the people like you. I told you number of times, please switch on the camera, otherwise don't come to the class.
roll number 250, 417, 431, 561, 588, 555, 564, 576, 250. Four 17, 565, 250, 431. Better to leave the class. Better to leave the class. 433, 443, 256, 576, 258, 242. Yes. No. I told you number of times you are not supposed to take the permission when the class is commenced. మీరు ముందుగా ఏదున్నా చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయమని చెప్పా. ఓకే 256. You're not supposed to. I'm not going to give you any permission. And I'm going to take up the screenshots and I will put option for them. 237 మీరు ఆబ్సెంట్ అమ్మా. 254, 238. TR నోట్ చేసుకున్న ఆబ్సెంట్ ఇస్ లిస్ట్. 431 ఆబ్సెంట్, 259 ఆబ్సెంట్, 254 ఆబ్సెంట్. త్వరగా నోట్ చేసుకో ఆప్షన్స్. 561, 5A5, 443, 256, 5A0, 576, 564, 555, 588. ఎవడ్రా ఈ అజయ్ అంటే? అజయ్ అంటే ఎవడు? ఒకసారి మాట్లాడండి అమ్మా. అజయ్ ఎన్నిసార్లు చెప్పాలరా రోల్ నంబర్ పెట్టుకోరా దున్నపోతా అని? ఓకే రైట్. మీకు చాలా సార్లు చెప్పాను, మీ పేర్లు పెట్టుకుంటే అటెండెన్స్ రాదు. మీ పేర్లు మాకు ఎలా తెలుస్తాయి? మీ పేర్లు మాకు తెలియదు. ఎవడ్రా ఈడు? రోల్ నంబర్ 263. కానీ ఎందుకురా నాకు నీ మొహం కనిపించాలా? ఎక్కడ చచ్చావు? 263. You will be removed. 263 ఆప్షన్ పెట్టుకోమ్మా. రైట్. ఓకే. సిఆర్ నేను చెప్పిన డీటెయిల్స్ ఆబ్సెంటీస్ మొత్తం రాసేయండి. వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటో తర్వాత చూసుకుందాం. క్లాసులు ఎగ్గొట్టి క్లాసులు సరిగ్గా రాకుండా కెమెరాలు ఆన్ చేయకుండా. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. What are the operations on stack? In this case, we have 3 operations. The first one is push operation, pop operation, show operation. ఏంటమ్మా పుషింగ్ అంటే? పుష్ is nothing but inserting an element onto the stack. ఒక ఎలిమెంట్ ని స్టాక్ లోకి ఇన్సర్ట్ చేసేటువంటి మెకానిజం ని we call it as push అని చెప్తారు. పాప్ అంటే ఏంటి సార్? పాప్ is nothing but removing an element from the stack. ఇన్సర్టింగ్ అయితేనేమో పుష్ అండి, డిలీషన్ అయితేనేమో పాప్ అండి. అలానే చూడండి, ఎప్పుడైతే టాప్ మాక్సిమం అయిపోతుందో అలాంటప్పుడు మనం ఇన్సర్ట్ చేసేటువంటి పాసిబిలిటీ ఉండదు. పుష్ ఆపరేషన్ it allows storing the data one after other. Pop operation it allows deletion of data one after another. Show operation it can be used for displaying the data stored on the stack. మరి పుష్ అనేటువంటి ఆపరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, పాప్ అనేటువంటి ఆపరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది ఒకసారి తెలుసుకుందాం. ఇంతకు ముందు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి.
ఏంటి ఆ ఎగ్జాంపుల్ అంటే చూడమ్మా, here we have an empty stack. నా దగ్గర empty stack. Push, if you insert one, I am going to, here we are going to have a model, what you call push an operation. Push is nothing but inserting an element. First one insert అయిపోయిందండి. నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ 2 అన్నాను, పుష్ 2 అండి. దట్ ఈస్ 1 అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉంటుంది స్టాక్ లో. నెక్స్ట్ టాప్ వాల్యూలో 2 వచ్చింది. పుష్ 3 అన్నాను, 1 2 3 ఇంతవరకు ఓకే. వాట్ ఈస్ మెన్ బై పాప్? పాప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిమూవింగ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద స్టాక్. పాప్ అంటే ఏంటమ్మా? ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేయటం. ఈ ఎలిమెంట్ ఎలా రిమూవ్ చేయాలి? జస్ట్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది టాప్. అందుకే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాప్ ఆపరేషన్. పుష్ అంటేనేమో ఇన్సర్ట్ చేయటం, పాప్ అంటేనేమో రిమూవ్ చేయటం. అసలు ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా మనం, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో అల్గరిథం రాయాలి, థియరీ కూడా రాయాలి, ఓన్లీ ప్రోగ్రామ్ కాదండి. అల్గరిథంలో ఎగ్జామ్ లో అల్గరిథం ప్లస్ థియరీ రెండు రాయాలి. పుష్ అండి. ఇన్ ద పుష్ ఆపరేషన్ ఇనిషియల్లీ టాప్ ఈస్ ఇనిషియలైజ్డ్ టు -1. అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా చేస్తూ ఉంటారు ఆపరేషన్స్. ఎవరికి నచ్చినట్టుగా వాళ్ళు ఆపరేషన్స్ ని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇది స్టాక్ అనుకుంటున్నాను. దేర్ ఆర్ నో ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద స్టాక్. అసలు ఎలిమెంట్సే లేవు. ఇది 0 1 2 3 4. ఇక్కడ టాప్ ఉందండి, -1 లో టాప్ ఉంది. ఫస్ట్ టాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అంటే ఏంటండి? దేర్ ఆర్ నో ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద స్టాక్. టాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాక్సిమం రీచ్ అయింది అనుకోండి, దాని మీనింగ్ ఏంటండి? ఆటోమేటిక్ గా స్టాక్ ఫుల్ అయిపోయింది. అందుకే while inserting an element, we always advisable to check whether stack is full or not. ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేసే ముందు స్టాక్ ఫుల్ గా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. స్టాక్ గనక ఫుల్ గా ఉన్నట్లయితే ఇన్సర్షన్స్ కుదరదు. ఆల్రెడీ స్టాక్ నిండా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయండి, మరలా ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తారు? మీ ర్యాక్ లో 10 ఐటమ్స్ పడతాయి. బుక్లు ఒక బుక్స్ అనేటువంటి 10 బుక్స్ హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ స్టాక్ అంతా ఫుల్ అయిపోయింది, 10 బుక్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా ఇన్సర్ట్ చేసే ఛాన్స్ లేదు. నెక్స్ట్ వన్ అండి. ఇన్ ద పుష్ ఆపరేషన్ ఇనిషియల్లీ టాప్ ఈస్ ఇనిషియలైజ్డ్ టు -1. thereafter items are stored one after another by increment the top value. ఒక్కొక్క ఐటమ్ ని ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను, one after another. As and when top reaches to maximum position, the push operation is stopped. ఎప్పుడైతే ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళామో, టాప్ వాల్యూ ఎప్పుడైతే మాక్సిమం అయిపోయిందో మనం ఇంకా ఇన్సర్ట్ చేయలేము. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను చూడండి. ఎగ్జామ్ లో డయాగ్రామ్ కూడా నోట్ చేయాల్సిందే. టాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. ఒక ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేశాను అంటే పుష్ ఆపరేషనే కదండి. పుష్ వాల్యూ 5 అనేటువంటిది ఇన్సర్ట్ అయింది. టాప్ ఎంత సార్ ఇప్పుడు? 0. ఇంకొక పుష్ ఆపరేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందండి, 10 ఇన్సర్ట్ చేశానండి. టాప్ వాల్యూ ఎంత అండి? 1. 20 ఇన్సర్ట్ చేశానండి, టాప్ 2. ఇంకో పుష్ ఆపరేషన్ 30 ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఇంకో పుష్ ఆపరేషన్ దట్ ఈస్ 40 ఇన్సర్ట్ చేశాను. పుష్ 50 అన్నానండి. స్టాక్ లోకి పుష్ 50 అన్నాను. చెక్ చేసుకుంటుంది, ఈజ్ ఇట్ స్టాక్ ఈస్ ఫుల్ ఆర్ నాట్? నాట్ ఫుల్. ఫుల్ అయితేనేమో ఓవర్ఫ్లో,
it is not full. అలాంటప్పుడు we are allowed to insert what you call, we can have an operation called a push operation. Item ni insert చేయటం ఎలా చేయాలి? నెక్స్ట్ వన్ అండి, పాప్ ఆపరేషన్. పాప్ అంటే ఏమన్నాను? రిమూవింగ్ an element from the stack is said to be a pop. In a pop operation, elements of the stack are removed one after another by decrementing the value of the top. పుష్ అనేటువంటిదేమో టాప్ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది, ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. పాప్ అన్నప్పుడేమో ఎలిమెంట్ ఏమవుతుందండి? The top value will be decremented. Once after removing the last item from the stack, pop operation is terminated. అంటే for example, stack is empty. స్టాక్ ఎంటీ అనుకోండి, దానిలో నుంచి డిలీట్ చేయడానికి ఏమైనా ఉందా? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as అండర్ ఫ్లో. రెండు రకాల స్టేజెస్ ఉన్నాయి, ఒకటి ఓవర్ఫ్లో అని, మరొకటి అండర్ ఫ్లో అని. ఓవర్ఫ్లో అంటేనేమో స్టాక్ ఫుల్ అయిపోయింది, అండర్ ఫ్లో అంటేనేమో స్టాక్ లో ఎలిమెంట్స్ లేవు. While inserting an element onto the stack, it is always advisable to test stack is full or not. While deleting an element from the stack, you always check underflow condition. For each deletion, we check out whether stack is empty or not. Stack empty na kada check chesukovali. ఒక్కసారి మీకు తెలిసిన ఆపరేషన్ అయినా ఇంకొకసారి తెలుసుకుంటారని నేను చెప్తున్నాను. This is the working of a stack. ఎలా సార్? Stack undi, addition of elements. Push 11 on the stack, top value. Push 23, top value. Push -18. Push 16. Push 27. Push 14. Push 20. ఎప్పుడైతే స్టాక్ అనేటువంటిది టాప్ వచ్చిందో ఇంకా ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా చేయలేమమ్మా. ఎందుకు చేయలేము? స్టాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫుల్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేయలేము. పాప్ అనగానే 20 బయటకు వచ్చేస్తుంది, పాప్ అనగానే 14 బయటకు వచ్చేస్తుంది, పాప్ అనగానే 27. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం టాప్ వాల్యూ విల్ బి డిక్రిమెంటెడ్. పాప్ అనగానే -8, పాప్ అనగానే 23, పాప్ అనగానే 11. ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు టాప్ వాల్యూ ఏమైపోతుంది? -1 అయిపోతుంది. ఆటోమేటిక్ గా స్టాక్ అనేటువంటిది అండర్ ఫ్లో డిలీట్ చేసే ఛాన్స్ లేదు. అందుకే చెప్పాను, వైల్ ఇన్సర్షన్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ stack is full or not. While deletion, stack is empty or not. Stack is empty or not. Stack empty నా కాదా చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఇక్కడ. ఒక సెకండ్ అమ్మా. నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ పాయింట్. ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ అండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఎగ్జామ్ లో అల్గరిథం అడుగుతారు మీకు. ఎగ్జామ్ లో అల్గరిథం అడుగుతారు, ఒకసారి సో పాప్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి, పుష్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటో చెప్పాను. ఇప్పుడు అల్గరిథమ్స్ ఎలా రాయాలి? సార్ మీకు అల్గరిథం కనుక వస్తే ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకోవడం చాలా ఈజీ. ఎగ్జామ్ లో, పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో అల్గరిథమ్సే అడుగుతారండి. ఒక్కోసారి ప్రోగ్రామ్ అడగొచ్చు, అల్గరిథమ్స్ కూడా అడుగుతారు, కాబట్టి జాగ్రత్త చూడండి. ఫర్ దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ టు పెర్ఫార్మ్ ఏ పుష్ ఆపరేషన్. పుష్ అంటే ఏం చెప్పాను? ఇన్సర్టింగ్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పాను. ఫర్ ఈచ్ ఇన్సర్షన్ we check out whether stack is full or not. ఎప్పుడు ఇన్సర్షన్ చేసినా
స్టాక్ ఫుల్లా ఖాళీనా? స్టాక్ ఖాళీగా ఉంది, కొంత ఖాళీగా ఉంది అంటే మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, లేకపోతే చేయాలి. For each insertion we check out whether the stack is full or not. If it is full, stop the process. Otherwise, continue pushing items. What is pushing items? Inserting items. జాగ్రత్తగా చూడండి, మనం పుష్ చేయడం కోసం ఈ రెండు రకాల ప్రొసీజర్ చెప్పొచ్చు. ఒకటి పుష్ అని నార్మల్ ఫంక్షన్ లాగా తీసుకోవచ్చు, ఇంకొకటి ఎరేని ఎలిమెంట్ ని పాస్ చేయొచ్చు. అదేంటి సార్ అంటే, స్విచ్ కేసు రాస్తాము, రాసినప్పుడు అక్కడ ఎలిమెంట్ చేసి పారామీటర్ పాస్ చేస్తే ఈ ప్రొసీజర్ అంటే ఇది చెప్తున్నాను. పుష్ స్టాక్ ఐటమ్, స్టాక్ అంటే ఎరే అండి, ఎస్టీకే అన్నాను, స్టాక్ ఆఫ్ 10. ఐటమ్ అంటే నేను 5ని ఇన్సర్ట్ చేద్దామని చెప్పాను. బిగిన్ టాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాక్సిమం. టాప్ మాక్సిమం అయిపోయిందండి, టాప్ మాక్సిమం అయిపోయింది అంటే ఇంక ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేసే ఛాన్స్ లేదు. నేను ఎందుకు సార్ మాక్సిమం రాశారు అంటే, ముందుగా ఇంక్రిమెంట్ చేశాను కాబట్టి మాక్సిమం రాశాను. అసైన్ చేసిన తర్వాత కనుక మీరు ఇచ్చేస్తుంటే max -1 రాసుకోవచ్చు. If top is equal to maximum, then the stack is overflow. బాబు టాప్ వాల్యూ మాక్సిమం రీచ్ అయింది, స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో అయిపోయింది, ఇన్సర్షన్ కుదరదు. అప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అయితే ఏం రాస్తాం తెలుసా అండి? If top is equal to maximum, printf \n stack is overflow, insertion is not possible, else అని ఇక్కడ నుంచి టాప్ ప్లస్ ప్లస్ స్టాక్ ఆఫ్ టాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐటమ్ అయిపోయిందండి. అంటే ఇదేమో అల్గరిథం అమ్మ, ఇదేమో ప్రోగ్రామ్. అంటే అల్గరిథం ని ఏ లాంగ్వేజ్ లోకైనా మార్చొచ్చు కాబట్టి, సో బిగిన్ ఇన్సర్ట్ ద టాప్ ఎలిమెంట్ బై 1, assign stack of top is equal to item end. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇఫ్ యు వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ అన్ ఐటమ్ ఆన్ టు ద స్టాక్, ఒక ఐటమ్ ని స్టాక్ లో పంపించాలి అంటే, ఎరే అని చెప్పాను కదమ్మా, స్టాక్ అని whether stack is full or not. స్టాక్ ఫుల్ గా ఉందా, ఖాళీగా ఉందా? స్టాక్ లో కొన్ని ఐటమ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉందండి. మరి ఇన్సర్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎస్, ఎప్పుడైతే ఇన్సర్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుందో అప్పుడు మనం టాప్ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేసుకోవాలి. assign stack of top is equal to given element. అప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి, ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, ఇలా ఉంది స్టాక్. పుష్ స్టాక్ ఆఫ్, ఇది స్టాక్ అండి, ఐటమ్ 5 అన్నాను, టాప్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అండి, -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్స్ 5 కాదు. దెన్ స్టాక్ ఈజ్, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. ఎల్స్ పార్ట్కి వచ్చాను, టాప్ వాల్యూ 0 అయిపోయింది అంటే -1 + 0, -1 + 1 ఎంత అండి? 0. assign stack of top is equal to, అంటే టాప్ ఎక్కడుందమ్మా? 0 దగ్గర ఉంది. స్టాక్ ఆఫ్ టాప్, జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టాక్ అనేటువంటిది ఎరే, టాప్ అనేటువంటిది ఇండెక్స్ పొజిషన్, ఐటమ్ అనేటువంటిది మీరు ఇచ్చే ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు స్టాక్ ఆఫ్ 0 is equal to 5. టాప్ వాల్యూ ఎంత? ఇదేమో టాప్, స్టాక్ ఏమో ఎరే. This is the operation that is associated with the stack. Stack కి సంబంధించి పుష్ అనేటువంటి ఆపరేషన్ అండి. మరి పాప్ అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూద్దాం. ఇఫ్ యు సే పాప్ ఆపరేషన్, yes, స్టాక్ లోపల ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఇవి. We have a list of elements on stack. టాప్ వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా? 4.
when you execute a pop operation, ఏమైందమ్మా, top value will be decremented by 1. Again pop operation, pop operation. Pop operation ante not possible because stack is empty. Because stack is empty. Push చేసేటప్పుడు ఫుల్లో కాదో చెక్ చేసుకోండి. రిమూవ్ చేసేటప్పుడు పాప్ అనేటువంటి ఆపరేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు స్టాక్ ఎలా ఉందో చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ procedure for pop operation. If top is equal to -1, అంటే టాప్ వాల్యూ ఏంటమ్మా -1 అంటే అసలు స్టాక్ లో ఎటువంటి ఎలిమెంట్స్ లేవని అర్థం. డిస్ప్లే స్టాక్ ఈస్ అండర్ ఫ్లో. స్టాక్ ఈస్ అండర్. Otherwise, assign item is equal to stack of top, decrement the top by 1, print the item. ఇది స్టాక్ అనుకున్నా. 4 3 2 7 0 1. పాప్ అనే ఆపరేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకోండి, 7 will be removed. 3 అంటే ఏంటన్నా, టాప్. item is equal to stack of top ఎంత 3. stack of 3 అంటే ఎంత 7. decrement top by 1 అంటే 2 కి వచ్చేది. నెక్స్ట్ మరలా రిపీట్ అవ్వండి. item is equal to, ఓకే టాప్ ఎంత 2. 2 is equal to -1 కాదు కాబట్టి నెక్స్ట్ assign item is equal to stack of 2. ఎంతమ్మా stack of 2 అంటే 4. decrement the top value 1. stack of 1 ఎంత 3. stack of 0 ఎంత 2. నెక్స్ట్ అప్పుడు ఏమైంది, టాప్ వాల్యూ -1 అయింది. 0 -1 అంటే ఎంత -1. టాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. ఎస్ అంటే అప్పుడు ఏ ఎలిమెంట్స్ లేవు కదండి, ఇదే కదండి టాప్ వాల్యూ. దిస్ స్టాక్ ఈజ్ అండర్ ఫ్లో. ఏమంటారండి, స్టాక్ ఈజ్ అండర్ ఫ్లో. స్టాక్ అనేటువంటిది ఓవర్ ఫ్లోనా అండర్ ఫ్లోనా? ఏం చెప్పాను, ఫుల్ అయితే ఓవర్ ఫ్లో, తక్కువ ఉంటే అండర్ ఫ్లో, అంతే అయిపోయింది. దిస్ ఈజ్ ఏ స్టాక్ ఆపరేషన్. నెక్స్ట్ వన్ అండి, అలానే ఇంకొక ఫంక్షన్ కూడా ఉంది. ఇఫ్ యు వాంట్ టు లిస్ట్, ఇఫ్ యు వాంట్ టు సీ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ గివెన్ స్టాక్. స్టాక్ లో ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ అవుతున్నాయి, డిలీట్ అవుతున్నాయి, బాగుంది. ఐ వాంట్ టు షో ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ద స్టాక్ allows display from top to bottom, that is from top pointer only. Top pointer only the user can list the items. In the above example, items are 50, 40, 30, 20, 10 and stack లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ టాప్ టు బాటమ్ లిస్టింగ్ చేస్తుంది. దిస్ ఫంక్షన్ ఈ సెట్ టు బి షో ఫంక్షన్. అంటే మీరు ఒక స్టాక్ అనేటువంటి డేటా స్ట్రక్చర్ ని నోట్ చేసినట్లయితే, ప్రోగ్రామ్ రాస్తే దానిలో మనకి ఏముండాలి, ప్రీ రిక్విసైట్స్ ఎరే ఉండాలి. ఎరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎరేలో 100 ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ అవ్వచ్చు. మీరు ఇప్పుడు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలనుకుంటారు, n నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఎరే సైజ్ 10 అండి, నేను స్టాక్ లో 5 ఎలిమెంట్స్ హోల్డ్ చేసుకోవాలనుకున్నాను, అందుకోసం n. ఎలిమెంట్ ఏది ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారు, ఐటమ్ అయినా కావచ్చు, ఎలిమెంట్ అయినా కావచ్చు. ఫర్ లూప్ కోసం ఐ వాడుకుంటారు. ఆపరేషన్స్ ఏమున్నాయమ్మా, we have a push operation, pop, and also we have display function అంటారు. దీన్ని షో అనే ఫంక్షన్. అలానే చెప్పాను కదా, స్టాక్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ by using either arrays or linked list.
ఎరే ద్వారా కానీ లేదా లింక్డ్ లిస్ట్ ద్వారా కానీ మనం స్టాక్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు స్టాక్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి? స్టాక్ ని ఎక్కడెక్కడ వాడుతూ ఉంటారు? Applications associated with the stack. Stacks may be used by operating system for their execution. Even compilers lo vaadtamu, other system programs lo kuda vaadtaru. Alani stacks can be used in expression, evaluation. Next topics lo manaku vastundi prefix notation, postfix notation, infix notation. 2 plus 3 by 4 percentage 4 into 7 by 3 అలాంటి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతోంది అని చెప్పేటువంటిది మనం ఇది చెప్తూ ఉంటామండి. ఈవెన్ ద సిపియు ఇట్ సెల్ఫ్, సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, దీన్ని we call processor itself maintains a stack for execution of the program. Even normal function calls, whenever a function call occurs, comma, nested function calls, a function call within another function, nested function calls, even recursive function calls. Recursion ante meeku telusu, a function that itself is called is known as recursion. Oka function తనకు తనగా గనక కాల్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారమ్మా? రికర్షన్ అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్టాక్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి. నేను 2-3 విధాలుగా నేను ప్రోగ్రామ్ ఇస్తానండి. అప్పుడే మీకు ఏ విధంగా అయినా సరే రేపు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో కానీ ఎక్కడైనా ఉపయోగపడుతుంది. 2-3 మోడల్స్ లో నేను ఇస్తాను. ఇనీషియల్ గా స్టాక్ అని ఒకటి తీసుకున్నావమ్మా, ఎరే ఐజే చాయిస్ అని చెప్పాను. నువ్వు పుష్ చేయాలనుకుంటున్నావా, పాప్ కావాలా, స్టాక్ లో ఎలిమెంట్స్ కనిపించాలా, సైజ్ చెప్పడం కోసం ఎన్ టాప్ వాల్యూ -1. ఇక్కడ గ్లోబల్ గా ఇవన్నీ డిక్లేర్ చేసుకున్నాను. పుష్ ఆపరేషన్, పాప్ ఆపరేషన్ షో. కొంతమందికి సార్ పుష్ లో స్టాక్ అనేటువంటి పారామీటరు దాంతో పాటుగా ఇంకొకటి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఎలిమెంట్ అనే పారామీటర్ పంపించవచ్చా, ఇంకో మోడల్లో పంపించవచ్చు. ఇంటీజర్ అండ్ రిటర్న్ మీ ఇష్టం అండి. రిటర్న్ టైప్ రాసుకోండి, ఆర్గ్యుమెంట్స్ రాసుకోండి. printf enter the number of elements in the stack. బాబు స్టాక్ లో మీరు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలనుకుంటున్నారు? I require n number of elements. Choice is not equal to 4. ఎందుకంటే మనకున్న ఆప్షన్స్ 4. పుష్, పాప్, డిస్ప్లే లేదా షో అండ్ ఎగ్జిట్. అందుకే select one from the below options. printf 1 push, 2 pop, 3 show, 4 exit. మీకు గుర్తుంటే స్విచ్ కేస్ స్టేట్మెంట్ లో number 1 even, number 2 odd, number 3 పాజిటివ్, number 4 నెగటివ్, number 5 ఎగ్జిట్ అని చెప్పి స్విచ్ కేస్ మెనూ చేసాం. సేమ్ మోడల్స్ అండి. సో ఎంటర్ యువర్ చాయిస్. బాబు నువ్వు 1 అంటే పుష్, 2 అంటే పాప్, 3 అంటే షో, 4 అంటే ఎగ్జిట్. నీకు ఏ ఆపరేషన్ కావాలి? చాయిస్ ఏంటి? ఎంటర్ యువర్ చాయిస్. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు చాయిస్ అన్నప్పుడు? ఎస్, కేస్ చూడండి. కేస్ 1 ఏంటమ్మా? పుష్ అనే ఆపరేషన్. ఫంక్షన్ control transfer to push function, execute the statement, then control it back. అదే పారామీటర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇక్కడ కేసులో అడుగుతాను ఎంటర్ ఎనీ ఎలిమెంట్ టు ఇన్సర్ట్, scanf ampersand ఎలిమెంట్, పుష్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ అని చెప్తాం. ఎలిమెంట్ ని ఆర్గ్యుమెంట్ గా పాస్ చేస్తాం అరేతో పాటుగా. ఇక్కడ మొత్తం అక్కడే తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఈ ఫంక్షన్ లోనే ఇక్కడ ఏమి రాయలేదు. కేస్ 2 పాప్ అండి, కేస్ 3 షో అనే ఫంక్షన్ అండి, కేస్ 4 ఎగ్జిట్ అండి. కేస్ డిఫాల్ట్ కనిపిస్తే ఇన్వాలిడ్ 7 అను 20 అని మీరు ఎంటర్ యువర్ ఆప్షన్ అన్నారు. 1 2 3 4 మాత్రమే. మీరేం చేశారు? 7 8 ఇచ్చారనుకోండి,
అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ ఆపరేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదు. పుష్ ఆపరేషన్ ఏంటి, ఇంటీజర్ ఐటమ్ టాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అయింది అనుకోండి అమ్మా, మాక్సిమం ఎలిమెంట్ అయింది అనుకోండి, ఓవర్ఫ్లో మ్యాక్స్ అని తీసుకోండి, ఎన్ అని తీసుకోండి. అలా కాదనుకోండి, ఎంటర్ ద ఎలిమెంట్ టు బి ఇన్సర్టెడ్, ఎంటర్ ద వాల్యూ టు ఇన్సర్ట్, scanf percentage d ampersand item, top value will be incremented. టాప్ వాల్యూ మీ చాలా సార్లు చెప్పాను, ప్రోగ్రామింగ్ స్టైల్ ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్కటి రాసుకోవచ్చు. ముందు టాప్ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకొని ఎలిమెంట్ తీసుకొని అక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకొని ఎవరిష్టం వాళ్ళదండి. స్టాక్ లో ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ఎలిమెంట్, టాప్ లో స్టోర్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పుష్ ఆపరేషన్, టాప్ ఆపరేషన్. టాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అంటే ఏంటండి, స్టాక్ లో ఎటువంటి ఎలిమెంట్స్ లేవు, సో మనం ఏం చేయలేము. ఇక్కడ రాయొచ్చమ్మా, అండర్ ఫ్లో there are no elements in the stack, so we are unable to insert an element, we are unable to delete an element from the stack, otherwise top value will be decremented. Show operation అండి, పై నుంచి కిందకి టాప్ టు బాటమ్ అన్నాను, I is equal to top, I is greater than or equal to 0, I minus minus printf stack of I, top is equal to -1 అయితే, now we go for stack is empty. This is the operation related with the program example. ఇదేంటమ్మా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్. మరలా ఒక్క 3 minutes లో ఒక 5 minutes ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే టాపిక్స్ పెద్దవి కాబట్టి ఒక 2 minutes ముందే 3 minutes ముందే మీకు లాగిన్ కనెక్ట్ అవ్వమని చెప్తున్నాను. ఎగ్జాక్ట్ 8:30 క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఒక 45 minutes టాపిక్స్ ఎక్కువ కొంచెం పెద్దవిగా అయినప్పుడు ఒక 5 minutes, మనం ఎక్కడ టైం వేస్ట్ చేసుకోవట్లేదు, మీరు కొంచెం టైంకి వస్తే చాలు. ఓకే, మనందరికీ తెలిసినటువంటి డేటా స్ట్రక్చర్స్, ఇందులో లాస్ట్ క్లాస్ లో వేరియస్ ఆపరేషన్స్ దట్ ఆర్ సపోర్టెడ్ బై సి లాంగ్వేజ్ అని చెప్పాము. arrays, stacks, arrays, stacks, linked list, graphs, queues, trees, etc. అందులో ఏం చెప్తున్నానండి, స్టాక్ అనేటువంటి డేటా స్ట్రక్చర్ గురించి మాట్లాడారు. It is a linear data structure in which all the elements are executed, inserted, deleted at one end, called as a top. Stack follows an order called last in first out order. LIFO అంటారండి. మీరు ప్లేట్లన్నీ పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయారు అనుకో ర్యాక్ లో, మధ్యలోంచి తీయడం కుదరదు. Whatever the inserted you have last inserted, that will be removed first. Stack అనేటువంటిది లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటారు, హోమోజీనియస్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటారు, చాలా కంప్యూటర్ అప్లికేషన్లు వాడుతూ ఉంటారు. దాని తర్వాత ఆపరేషన్స్ చెప్పాను, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పుష్ ఆపరేషన్. అందుకే చూడమ్మా, పుష్ ఆపరేషన్ అంటే ఇలా, దిస్ ఈస్ ఇన్సర్ట్, స్టాక్ లోపల నుంచి బయటకు వస్తుందమ్మా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పాప్ ఆపరేషన్. పుష్ అంటే ఇన్సర్ట్ చేయడం, పాప్ అంటే రిమూవ్ చేయడం. అందుకోసం ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఎంటీ స్టాక్, పుష్ పుష్ పుష్. ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ టాప్ లో ఏ ఎలిమెంట్ అయితే ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ అనేటువంటి బయటకు వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ఎ పుష్ ఆపరేషన్. డయాగ్రమాటిక్ గా మాత్రమే మీరు ఎగ్జామ్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలి, డయాగ్రామ్స్ లేకుండా మీరు ఎగ్జామ్ రాయటానికి ఛాన్స్ లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, పాప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిమూవింగ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ది స్టాక్. ఐ గివెన్ యూ ద ప్రొసీజర్స్. అల్గరిథమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అల్గరిథం వస్తే ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవడం చాలా ఈజీ. మెయిన్ ఫంక్షన్, ఫంక్షన్ స్ట్రక్చర్, ఫంక్షన్ నేమ్ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని రాసుకోవడం చాలా ఈజీ అండి, అందులో పెద్ద కష్టం లేదు. ఎగ్జామ్ లో అల్గరిథమ్స్ అడిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంది కాబట్టి అందరూ జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్ గా చూడండి. నేను క్లాసెస్ అయిపోయాక ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో మెటీరియల్ మొత్తం నిన్న లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పినటువంటి కొంత ఆ కంటెంట్ ఇది మొత్తం కూడా పీపీటీ ఒక ప్రెజెంటేషన్ మీకు మనం వాట్సాప్ గ్రూప్ లో